social media things now. Then they are also saying that the expert investment gurus in the social media, that is Telegram, WhatsApp chat, Facebook, saying that we suggest you this will you just invest like this, and this is your hard-earned money. So my point is that when you go for this type of unsolicited call or email, now first of all you research yourself and first of that educate yourself. Now for education, every channel is open to you. If you have any query, then you have also raised the query in the SEBI app, or you can nearest. And now our SEBI has facilitated the investor service center nearby. If you are continuous receiving the WhatsApp calls or chat, wherever you are nearest ISC center, you go and inform that one also, or you can send a mail to us like this before sending the mail. And the second thing I'm just telling you, now they are saying that you pay the money in this link. If you pay the money in that link now, okay, then you first try by dropping 1 rupee where it is going. Whether it is going to some individual, and then you say that sometime what happened now, we are receiving the complaints where they mention that ABC brokers, so which is registered with SEBI, we are going to open your trading account on that account. For that, the minimum, this is the amount you have to just first pay on this. But when you pay on that link, now it is going to some other persons, individual persons. So then you have to check that, because when you download the app or you will check in the Google, you go to their authentic website. But they will say that no, you open like this website and they will send you the link. Don't open that because these are the AI trapped fake apps. Okay, and the sound and the screen also same to same like the actual what is available in the website. So you yourself log in your internet and then you go to that app or that website rather than going somebody else. And always try to call the toll-free number. The toll-free number all there everywhere. The toll-free number is there. So you have to try the toll-free number. These are the basic things. And regarding payment, I will tell you that he always pay in the proper channel. That is through. Don't give cash to anybody. Sometimes we are also think that they say now one type of new scam is that they are saying that they will invest in the security market. Okay, when the complaint comes to us, we also saw that the complainant is saying this person is taking this much of money and invest in the security market because it's very easy to. But actually, they are not investing in the security market. You know that somebody investing on you means or in your name now, then you first have the two account. That is one trading account and demat account. That two are the compulsory for trading in the security market. There are some complaints we are also received where no demat account, no trading account, and they say that we are invest in the security market. How come this is possible? So these are the basic things you can know that. And now another thing is everybody is now giving the free seminar or free coaching or free teaching where they will teach the quick trick. The quick trick to get the crack the market, but there is no quick trick. First of all, you research that. What they are saying is like in the school or college, we are using the quick math tricks. That is okay. Some students are able to trick that. Some people are not also trick that the quick trick. Sometimes they are also making more mistake in the quick trick rather than the normal formula. Okay, likewise, market is also like that only. And I am just saying that research done by SEBI is now they are going to the F&O segment now. Retail investors are facing the very much loss. And there is also another thing I will also pointed out that the risks in the F&O segment is very high. And before you think that you will go to the F&O segment now, you read bit by bit of all the risk aspect as mentioned by the broker or by the broker and in the platform when you are trading. Then another thing is that we are also approaching you to this. Please do that. I am the operator of the post office banks or this broker and that broker.
So you don't take that if it is not registered SEBI intermediary. So they will say that we are operating this. If you invest on this, if you go, don't invest on that operators. They may take the name of that organization. We are also getting that I am working in Kotak Security or ICICI and this is the I am the marketing agent, so you have to invest on this. Okay, but actually they are not there. They are the fake people. So you have to aware about all these things. This is the basic things why I am telling you that because now this type of problems are arise in the security, not only security market, all in the financial markets. Apart from that, my colleague will also tell you that about the basic about the market, how to open the demat account, trading account, and then go ahead. I'll just keep this my talk to my colleague Siprashad and Shrikant. Thank you. ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಇಂದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಷೇರುಪೇಟೆ ವಿಚಾರ ಮಂಟಪದ ಸದಸ್ಯರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕೃಪಾಲ್ ಸರ್ ಅವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಿಪಾಸಿಟರಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷಗಳ ನಡುವೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ, ಕನ್ನಡಾಂಬೆಯ ಅವರ ಪುತ್ರರಾದಂತಹ ವಿದ್ವನ್ಮಣಿಗಳು ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಸಭೆಯನ್ನ ಅಲಂಕರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗನ್ನ ತರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಜಾಗೃತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಷೇರುಪೇಟೆ ವಿಚಾರ ಮಂಟಪದ ಸದಸ್ಯರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೂರದ ಊರುಗಳಾದ ಜಮಖಂಡಿ, ರಾಯಚೂರು, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ, ಹಿಂದೂಪುರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ, ಹಳಿಯಾಳ, ಬೆಳಗಾಂ, ಹಾಗೆ ಮೈಸೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಮಂಡ್ಯ, ನಂಜನಗೂಡು, ಬಿಡದಿ, ಹಾಸನ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತೆ ಶಿರಸಿ, ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಕುಂದಾಪುರ, ಉಡುಪಿ, ಕೊಡಗಿನಿಂದಲೂ ಸದಸ್ಯರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ತುಮಕೂರು, ಚಿತ್ತೂರು, ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ, ಸೊರಬ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಹೀಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಆಸಕ್ತ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ಸರ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಯದೇವ್ ಸರ್ ಅವರು, ಸಿಡಿಎಸ್ಎಲ್ ನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪ್ರಧಾನರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ CS ಹರೀಶ್ ಸರ್ ಅವರು, ವಿಕ್ರಮ್ ಪ್ರಕಾಶನದ ಶ್ರೀಯುತ ಮೋದ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು, ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾರಥ್ಯ ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಕೃಪಾಲ್ ಸರ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತಾ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಜ್ಞಾನದಾತೆ ಶಾರದೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಥಮ ಪೂಜಿತ ಗಣೇಶನ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅವರು ಇಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೌರಿ ತನಯ ತ್ರಿಜಗವಂದಿತನೆ ಸುಜನರ ಪೊರೆವನೆ, ತ್ರಿಜಗವಂದಿತನೆ ಸುಜನರ ಪೊರೆವನೆ, ತ್ರಿಜಗವಂದಿತನೆ ಸುಜನರ ಪೊರೆವನೆ, ತ್ರಿಜಗವಂದಿತನೆ ಸುಜನರ ಪೊರೆವನೆ, ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಪಾಶಾಂಕುಶಧರ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ, ಪಾಶಾಂಕುಶಧರ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ, ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಮುನಿಜನ ಪ್ರೇಮ, ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಮುನಿಜನ ಪ್ರೇಮ, ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಮುನಿಜನ ಪ್ರೇಮ, ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಮುನಿಜನ ಪ್ರೇಮ, ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಗೌರಿ ತನಯ ತ್ರಿಜಗವಂದಿತನೆ ಸುಜನರ ಪೊರೆವನೆ, ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಮೋದದಿ ನಿನ್ನಯ ಪಾದವ ತೋರೋ ಸಾಧುವಂದಿತನೆ, ಆದರದಿಂದಲೇ
ಸರಸಿ ಜನಾಭ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನೆ ಸರಸಿ ಜನಾಭ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನೆ ನಿರುತನೆನೆಯುವಲ್ತೆ ದಯ ಮಾಡೋ ನಿರುತನೆನೆಯುವಲ್ತೆ ದಯ ಮಾಡೋ ನಿರುತನೆನೆಯುವಲ್ತೆ ದಯ ಮಾಡೋ ನಿರುತನೆನೆಯುವಲ್ತೆ ದಯ ಮಾಡೋ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಗೌರಿ ತನಯ ತ್ರಿಜಗವಂದಿತನೆ ಸುಜನರ ಪೊರೆವನೆ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಬೇಡುವೆ ಬೇಡುವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ದೀಪವನ್ನ ಬೆಳಗಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ಸರ್ ಅವರು, ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಯದೇವ್ ಸರ್ ಅವರು, ಹಾಗೂ CDSL ನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪ್ರಧಾನರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ CS ಹರೀಶ್ ಸರ್ ಅವರು, ವಿಕ್ರಮ್ ಪ್ರಕಾಶನದ ಶ್ರೀಯುತ ಮೋದಾ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾರಥ್ಯ ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಕೃಪಾಲ್ ಸರ್ ಅವರು, ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಸೇರುಪೇಟೆ ವಿಚಾರ ಮಂಟಪದ ರೂವಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಕುಬ್ಬಾಲ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಬಂಡವಾಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕೃಪಾಲ್ ಸರ್ ಅವರಿಂದ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳನ್ನ ಕೇಳೋಣ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆಯ G. ಮಹಾಂತೇಶ್ ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದರು ಹಾಡ್ತಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಸಾಲುಗಳು ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ. ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಸುತರೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಜಯಗೀತೆ ಹಾಡಿ ಪೂಜಿಪೆವು ಜನ್ಮದಾತೆ ಅಂತನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತುಗಳು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಕೊಡ್ತಾ, ಈ ದಿನದ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಷೇರುಪೇಟೆ ವಿಚಾರ ಮಂಟಪದ ಹಿತೈಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಹೃದಯ ಮಿತ್ರರಿಗೂ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಶುಭ ಕೋರುತ್ತಾ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ನಾನು ಒಂದು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳನ್ನ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಅರ್ಥೋತ್ಸವ. ಅರ್ಥವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉತ್ಸವ ಅರ್ಥೋತ್ಸವ. ಇದು ಕೇವಲ ಅರ್ಥೋತ್ಸವ ಅಲ್ಲ, ಇದು ವೃತ್ತಿಪರ ಸಾಹಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಕಥೆ ಕವನ ಕಾದಂಬರಿಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಈಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರ ಒಂದು ಮನ್ನಣೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ವಲಯದಲ್ಲಿ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೂ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ತಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದೀರ. ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಥೋತ್ಸವ ಸಾಹಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಆದರೂ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ವೊಕೇಶನ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 3 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರೋದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು, ಬೆನಿಫಿಷಿಯರಿ ಆಫ್ ಅವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಅವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಈಗಿನ ವಾತಾವರಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಕೆಲವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಷೇರುಪೇಟೆ ಹೂಡಿಕೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಹಳ ಹೆದರಿಕೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ ಸರ್? ಹಾಗೆ ಅಂದರು, ಷೇರುಪೇಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಷೇರುಪೇಟೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೆದರ್ತೀವಿ ಅಂತ. ನಾವು ಈಗಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಾರ್ಶ್ವ ಚಿಂತನೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪಾರ್ಶ್ವ ಚಿಂತನೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳಿಗೆ
ಕೇವಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪರಿಶೀಲಿಸ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಅಡಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಷೇರುಪೇಟೆ ವಿಚಾರ ಮಂಟಪದ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಏನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಕೆಲವಾರು ಯೋಚನೆಗಳನ್ನ, ವಿವೇಚನೆಗಳನ್ನ, ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಡಿಮಾರ್ಕೇಶನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ದಲೆ ಕೇವಲ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ, ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ನಾವು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿರುವಂತಹ ಈಗಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ, ವಾಸ್ತವಾಂಶ ಆಧಾರಿತವಾದಂತಹ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಈಗ 3 ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದು ಟಿಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಅಥವಾ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನ ಕೊಡದೆ ಕೇವಲ ವಾಸ್ತವಾಂಶ ಆಧಾರಿತವಾದಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರಿತವಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಪಂದನೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಷೇರುಪೇಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದು ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಈಗ ದಿನನಿತ್ಯ 2020ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5 ಕೋಟಿ ರಿಟೇಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಸುಮಾರು 20 ಕೋಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 4 ವರ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 4 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಷೇರುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಾ ಗಾತ್ರ ಕಳೆದ 1.5 ದಶಕದಿಂದಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 4ರಿಂದ 4.5 ಸಾವಿರ ಕಂಪನಿಗಳು ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ನಲ್ಲಿ NSEಯಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದಂತಹದ್ದು ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕೃತಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಟಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಅಂಶವನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಕೆಲವಾರು ಈ ವೃತ್ತಿಪರ ಇಲ್ಲಿ 2 ವಿಧ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ. ಹೂಡಿಕೆ ಓಕೆ, ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮಾಡೋದಂತ ಒಂದು. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಆದಾಯ ನಾವು ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇವು ಎರಡಕ್ಕೂ ವೇದಿಕೆ ಆಗಿರೋದು ಷೇರುಪೇಟೆ ಇಂದಿನ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಈ 20 ಕೋಟಿ ರಿಟೈಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಸಾಸಿವೆ ಡಬ್ಬಿ ದುಡ್ಡು ಥ್ರೂ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತೆ ವಿತ್ತೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಂದು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೇಟೆಯೊಳಗೆ ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರಿಂದ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ವಿತ್ತೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದನೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಹರಿದು ಬರ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಲೆಗಳು ಉಲ್ಬಣಿತವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನಾವು ಕಂಡ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಾನು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಈಗಿನ ವಾತಾವರಣ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಭಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗ ಭೌತಿಕ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಳ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಶೇರ್ಗಳು ಕೈಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ವಾರಗಟ್ಟಲೆ 15 ತಿಂಗಳಿಗಟ್ಟಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ 3 ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಇಂದು ಖರೀದಿಸಿದದ್ದು ಇವತ್ತೇ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಆದ್ರೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರುತ್ತೆ. 2 ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಅಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಶೀಘ್ರ ನಗದೀಕರಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಒಂದು ಏಕೈಕ ಸ್ವತ್ತು ಈ ನಮ್ಮ ಷೇರುಪೇಟೆ ಹೂಡಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಫಲಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳಾದಂತಹ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಫಲಗಳಾಗ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 5 ನೋಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, 50 100 ರೂಪಾಯಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವಂತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಷನ್ ಮುಖ್ಯ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡಿನಾಮಿನೇಷನ್ ಏನು, ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಶೇರ್, ಮುಖಬೆಲೆ, ಶೇರಿನ ಮುಖಬೆಲೆಯನ್ನೇ ಅರಿಯದೆ ನಾನು ಷೇರುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು 2020ರ ಕೆಲವು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ತಿಳಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶ. ಆ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಶೇರಿನ ಮುಖಬೆಲೆ ಏನು, ಷೇರುಗಳು ವಿತರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಶೈಲಿ ಏನು, ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳು ವಿತರಿಸಬಹುದಂತಹ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಫಲಗಳು. ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ವಿಧದಂತಹ ಒಂದು ಫಲಗಳಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು, ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಕಂಪನಿಗಳು ಗಳಿಸಿದಂತಹ ಲಾಭದಿಂದ ಆ ಲಾಭವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹದ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ
ಷೇರು ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಂಶ. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಅಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಬಳಸ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಲಾಭಾಂಶ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಫಲಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಂಪನಿಗಳು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದಂತಹ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಇನ್ನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಫಲಗಳಲ್ಲಿ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು, ಹಕ್ಕಿನ ಷೇರು, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಷೇರುದಾರರ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಬಾಂಧವ್ಯ, ಆ ಒಂದು ಲಾಯಲ್ಟಿ, ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಅಲ್ಪ ಬಡ್ಡಿ ದರದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆ ಒಂದು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಷೇರುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಳಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿಂದ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಪಂದಿಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಷೇರು ಹೂಡಿಕೆ ಕಲಿ ತಿಳಿ ನಲಿ ಆ ಒಂದು ಕೃತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಬರೆದಂತಹ ಒಂದು ಪತ್ರಗಳು ಇದೆ, ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ಅಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಫರು, ಡಿಸ್ಕೌಂಟು, ಬೈಬ್ಯಾಕ್ಗಳಿಲ್ಲದೆ ವ್ಯವಹಾರವಿಲ್ಲ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನ್ನಣೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆಸೆ ಆಮಿಷಗಳೊಡ್ಡುವ ಶೈಲಿಗೆ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಗ್ರಾಹಕರ ಸೆಳೆಯುವತ್ತಲೇ ಗಮನವಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಷೇರುಪೇಟೆಯ ಒಂದು ಅಥವಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೈಜು 3 ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 140 ದೇಶಗಳ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನ ಅವರು ಮಾಪನ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಅವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನಂಬರ್ 3 ಇನ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಸಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಒಂದು ಬಳಕೆಯ ಒಂದು ಗಾತ್ರ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ವಿದೇಶಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕವಾದಂತಹ ಅಂಶ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಚಿಂತನೆ ಏನಿತ್ತು, ಗುರಿ ಒಂದೇ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಗುರಿ ತಲುಪಲು ಅನುಸರಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವೂ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಸರ್ವಕಾಲಿಕವಾಗಿಯೂ ಅದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ. ಆದ್ರೆ ಈಗಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ಈಗಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀನು ಗುರಿ ಒಂದು ತಲುಪುವಂತ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು JC ರೋಡ್ MG ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಿದ್ದಂತಹ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಈಗ ಅವೆನ್ಯೂ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾರ್ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ನನಗೆ ಮುಂದೋದ್ರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಬದಲಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೂಡಿಕೆಯ ಶೈಲಿಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಮುಖವಾದ್ದು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೂಲ ತತ್ವ ಏನಿದೆ, ಷೇರುಪೇಟೆ ವಿಚಾರ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಶೈಲಿ ಯಾವುದೇ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿರಲ್ಲ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಿಕ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕ್ ಅಂತ. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ನಾಟ್ ಬೇಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಶೇರ್ ಕಂಪನಿ. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಷೇರಿನ ಬೆಲೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಷೇರು ಭಾರಿ ಪುಸ್ತಕಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಾವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಸ್ವತ್ತು ಆಧಾರಿತವಾದದ್ದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಏನೋ ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಕಳಪೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದರ ಒಂದು ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಾವು ಹೂಡಿಕೆಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮೂಲಭೂತವಾದಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇರುತ್ತೆ. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ಆನ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಟರ್ಮ್. ಇವತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ವಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು, 15 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು, 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಗುಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಶೇರ್ನಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದೇ ಶೇರಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಚರ್ನಿಂಗ್, ಆ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ, ಆ ಹೂಡಿಕೆ ಗುಚ್ಛವನ್ನ ಆಗಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಅನ್ನೋ ಕಾಲದಿಂದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ ಅನ್ನೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾವು ತಿರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ. ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಹಳ ಇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಹೇಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು, ವ್ಯವಹಾರದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಇರಲೇಬೇಕು ಡಿಸ್ಕೌಂಟು, ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಂತೆ ವೃದ್ಧಿಸುವುದು ವ್ಯವಹಾರದ ಹೆಚ್ಚು ಪರ್ಸೆಂಟು,
ಸರಿಯಾಗಿ ಇಡದಿದ್ದರೆ ಅಕೌಂಟು ಅಗೋಚರವಾಗಿ ಕರಗುವುದು ಗಂಟು ಅನ್ನೋದು ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕುಸಿತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಜಾರುತ್ತಿರುವಾಗ ಮರುಗುವುದಾಕ, ಪೇಟೆ ಏರಿರುವುದೇ ಇಳಿಯಾಕ, ಮರೆಯದಿರು ತೇಜಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಟೆ ಇಳಿಯಾಕ ಹತ್ತೈತಿ, ಇಳಿದಾಗ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಐತಿ, ಪೇಟೆ ಕುಸಿತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆತಂಕ ಮರುಕ ಯಾಕ, ಹೂಡಿಕೆ ಆಗಿದ್ದರ ಸದೃಢ ಕಂಪನಿಯಾಗ, ಅಳವಡಿಸು ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಖರೀದಿಗ, ಭಾವಿಸು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಭಾಗ, ದಿಢೀರನೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಾಗ ಲಾಭದ ನಗದೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಬೀಗ, ಅವಕಾಶ ಬಂದಾಗ ಬಳಸಿಕೋ ಲಾಭದ ನಗದೀಕರಣಕ. ಕಳ್ಳ ಮತ್ತು ಲಾಭ ಸಿಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು, ಬಿಟ್ರೆ ಸಿಕ್ಕ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಕುಸಿತದಿಂದ ಅದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಷೇರುಪೇಟೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಿದ್ರು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಷೇರುಪೇಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ದಿನಗಟ್ಟಲೆನೇ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಷೇರುಪೇಟೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಅರಿವು, ಅನುಭವದಿಂದ ತಿಳಿವು, ಚಿಂತನೆಗಳಿಂದ ಸುಳಿವು, ಅರಿವು ತಿಳಿವು ಸುಳಿವುಗಳಿಂದ ಉಳಿವು, ಅವೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಉಳಿವು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಮೂಲಭೂತವಾದಂಥ ಅಂಶ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನು ಷೇರುಪೇಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ರಾಮಾಯಣ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಏನು ರಾಮಾಯಣ, ಓಕೆ, ದಶರಥನ ಕಂದ ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದ, ರಾವಣನ ಕೊಂದ, ಸೀತನ್ ತಂದ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಾಮಾಯಣ ಮುಕ್ತಾಯ. ಅಷ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ರಸಮಯವಾಗಿರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಂಶನೂ ಇರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ 4 ಪದಗಳು ಚತುಷ್ಪದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಗಣ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಯದೇವ್ ಅವರು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈ ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಚತುಷ್ಪದದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ವೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಏನೋ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರಾಮಾಯಣ ಅಥವಾ ಚತುಷ್ಪದ ರಾಮಾಯಣ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾ ಸೋಮೇಶ್ವರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಥಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಜನಗಳ ಮನಮುಟ್ಟುವಿಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಲಿಮ್ಕಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಅದು ದಾಖಲೆವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರುವಂಥ ಸಹಸ್ರಾರು 4,000 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರಸಾರವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಅವರು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು. 1986ರಲ್ಲಿ MBBS ಪದವಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಆ ಪದವಿಯ ಮೂಲಕ ಮುಂದೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಚಾರಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದಂಥ ಕೃತಿಗಳು ಸುಮಾರು 1/2 ಶತಕ ಸಮೀಪ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಥಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಯಾರು. ಅವರ ಆ ಒಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಜನಗಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2001ರಲ್ಲೂ ಮತ್ತು 2015ರಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2013ರಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ರೈಟರ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ 2012-13ಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಕರ್ನಾಟಕ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ. BC ರಾಯ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡೇ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಆರ್ಯಭಟ್ಟ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಸಮಾಧಾನ ಜನಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಹೀಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಸಾಧನೆಗಳ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಷೇರುಪೇಟೆ ವಿಚಾರ ಮಂಟಪ
ಸೆಬಿ, BSc ಮತ್ತು CDSL ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಹೌದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರುದ್ಧ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ 2012ರಲ್ಲಿ ಆಮ್ಸ್ಟರ್ಡ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಸಮಿಟ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ 35%. 4 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮಾಪನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಸುಮಾರು 25%ಗೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಸಾಕ್ಷರತೆಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಕ್ಷರತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅದಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ 28% ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅನುಭವಗಳಿಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿತ್ತೀಯ ಪೇಟೆಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿತ್ತೀಯ ಪೇಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯ ಸದೃಢವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಂಶ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅನುಭವಕ್ಕೂ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಯದೇವ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಡೀನ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲಸ್ ಅವರ ಒಂದು ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಅವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದಂಥ 10 ಕೃತಿಗಳು, ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಇವು ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಕ್ಷರತೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವವರಿಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಅಂಶಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಭಾವಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವರು ಬರೆದಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲವಾರು ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವರು ಕಳೆದ 2006 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು 2006ರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2014ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ತೀಯ ಪೇಟೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೂ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, ರಿಸ್ಕ್ ಮಿಟಿಗೇಟಿಂಗ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಫಾರ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ 2016ರಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ SMS ಮೈಕ್ರೋ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು, SKS ಮೈಕ್ರೋ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂತು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. 2013ರಲ್ಲಿ ಬೇಸಲ್ 3 ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಒಂದು ವಿಮರ್ಶೆ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ 2017ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್. 2020ರಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಫುಲ್ ಡಿಫಾಲ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಕಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ಇಂದು ನವೆಂಬರ್ 17ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆಧಾರಿತವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಷೇರುಪೇಟೆ ವಿಚಾರ ಮಂಟಪ ಮತ್ತು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಈ ಸಭೆಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದಂತಹ ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಸೆಬಿ ಮತ್ತು CDSL ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ರೂವಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರು CDSLನ CS ಹರೀಶ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪ್ರಧಾನರು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾದಂತಹ ಶೇರ್ ಹೂಡಿಕೆ ಕಲಿ ತಿಳಿ ನಡಿ, ಲರ್ನ್ ನೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಆ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಷೇರುಪೇಟೆ ವಿಚಾರ ಮಂಟಪ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತೀನಿ.
ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ನ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸೆಂಥಿಲ್ ವೇಲನ್ ಅವರು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಅವರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಫೀಸಿನ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವಿನಯ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಶೇರು ಹೂಡಿಕೆ ಕಲಿ ತಿಳಿ ನಲಿ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ವಿಕ್ರಮ್ ಪ್ರಕಾಶನದ ಶ್ರೀಯುತ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ರಾಯರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು, ಅವರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ IIM ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಾಲತಿ ಸೋಮಯ್ಯ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಫೆಡರೇಷನ್ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವೋಪ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಷೇರುಪೇಟೆ ವಿಚಾರ ಮಂಟಪದ ಈ ದಿನದ ಸಂಕೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ, ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದಂತಹ ಈ ನಮ್ಮ ಷೇರುಪೇಟೆ ವಿಚಾರ ಮಂಟಪದ ಹಲವಾರು ಸದಸ್ಯರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ನಾನಾ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯದ ನಾನಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ನನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಸಮಾಪನೆಗೊಳಿಸ್ತೀನಿ. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕೃಪಾಲ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಸದಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ಡೀನ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಯದೇವ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಶುಭೋದಯ, ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಶುಭಾಶಿಷಗಳು, ಅರ್ಥೋತ್ಸವ ಶುಭಾಶಿಷಗಳು. I know this much Kannada only. So, ladies and gentlemen, Sri Krupal and he has been doing a lot of work in the area of financial literacy and financial education. Sometimes he stands as a challenge for institutes like IIM. Because if I conduct program in IIM, I don't think this many people will come. We hardly find people getting there. Whereas he is having all the power. Every Thursday he conducts the class online. And every day he conducts the class. And so many people are connected to him. So a lot of social service he has been doing in the area of investment and financial education. I compliment, I congratulate, and I appreciate all his services to the society. Okay, you are all in the field of investment. I don't think I can come and give some tips. You do this one, you do this one, you will become the millionaires or like crorepati or whatever it is. But as an academic person, I thought some ideas I can share with you. Okay? So, if you look at investment, my thinking is investment is a great fabulous policy is focused more on saving. Yes, once you become the saver, you can also become the investor. So savings at a larger, in a systematic way, will make you an investor in a planned way. So your goals can be anything. Goals can be a domestic financial requirements, or goals can be any other thing also. So a lot of goals you are maybe planning for retirement, or you may be planning for education of your children, or you may be interested in constructing a house. So any type of the financial goals you can meet by going for systematically investment. Because here so many senior citizens also, senior means I mean not necessary on the
age part of it I am saying, those who have seen the past years also. Before 91, at that time also people are aware of their experiences. So today, for example, we have a lot of opportunities for home loans, mortgage loans. We can, if you want to buy or construct a house, several banks are coming forward to give a loan, or even housing finance companies are also giving a loan. If we look at 1986 or 87, this much of the housing loans were not available at all. So government in one of the budgets, I don't know, it may be 85 budget or 86 budget, exactly I don't remember, government has started one scheme, home loan deposit account scheme. That means first you start depositing, then after depositing for 4 years or 5 years, whatever it is, then 4 times or 5 times of the money is available as loan. NHB, National Home Loan Account, Housing Board, yeah. This scheme was available through the banks also. NHLA, National Home Loan Account Scheme was there in 86 or 87 at that time. Why I am saying this one means the policy was more directed towards savings. That savings will convert it into the loan. Of course, subsequently, 94, 95 onwards, we have seen liberalization and loans started available, and so many housing finance companies are there. Banks are also giving the loans. So a lot of loan is there. Now, even if you are having limited savings, more loan is available. Right? 80% of the property, 90% of the property, even sometimes 95 or 100% of the property is also people may be giving some of the organizations. So that means we are all becoming more and more debt oriented. Earlier we are savings oriented, but we are slowly becoming more and more debt oriented, and current generation is more of debt oriented. They have the starting after +2. +2 is over, engineering education starts with educational loan. Then coming to the job, again you are having a credit card, a company, a bank will come and give a nice credit card. So you can go and swipe anywhere with a nice company, right? So like that, debt is increasing. Individuals are becoming leveraged. In this type of thing, of course, they are also becoming investment oriented afterwards. So banks are also giving loans for investment purpose also. So the loan is, investment is also coming out of the loan. So in this case, we should be very careful in certain aspects. So because more and more investment is increasing, so some of the pitfalls which are likely to happen. Okay, next. So systematic, there is a great gentleman who is well known all over the world on investments, Ben Graham. He wrote a couple of books, and those books are almost seminal works in the field of investment, because whether you read in boom period or whether you read in crisis period, you will get some tips out of that one. So that's the book is here what he is talking about. Systematic investing will pay off ultimately, provided that he is adhered to conscientiously and courageously under all market conditions. What it means, just we will took the first term. What is that term talks about? It is a thorough and responsible way. Do the investment in thorough and responsible way, in a way that is motivated by one's moral sense of right and wrong. What is right and what is wrong is one's own moral sense. You have hundreds of books available on investment. So much of the literature is available on, research evidence is available, empirical works are available, data is available. Now, as Krupal sir rightly said, a lot of technology solutions are available.
But ultimately, the great man, what he is saying by using this word, conscientiously means, I am taking the dictionary meaning, conscientiously, why he used the word. His word is talking about one's own moral sense, what is right and what is wrong. So, who has to teach these morals? I don't think we have an answer for this one. Schools have expected to teach it. Schools maybe have been teaching it. Parents are expected to teach. Society is expected to teach. So various types of the morals are there. So one should apply the moral thing and go for the further investment. So if you look, the financial freedom will come if you do such type of the investment. People say within 3 years you will become financial freedom, you will become 7 years financial freedom, whatever it is. As something is said, you can 5 years financial freedom can be achieved. Investment is with so many of types of the problems. Somebody will give an advice, somebody will give something, somebody will offer a cigarette or wine also, right? You have rules, and if you go to any type of the stockbroking agency, they will give 20-page document to sign it on that one. And there are stamp papers. Ultimately, we don't know what we are signing, most of the people. So, what is this? You have investments with a lot of rules and regulations. When I entered this hall, SEBI executive was speaking about some of the rules and regulations, one or two things, couple of things I heard about those things also. That is good. So you should know investment is a field of lot of rules and regulations. There are so many operators, brokers. And often we see 30 to 33 brokers are disqualified by the SEBI also. They have given the notice. So we should see the who are genuine and who are not genuine also, or who are not authorized by that. That is what the SEBI person was also saying about it. And when it comes to information, now information is available through all sources. You sleep, you don't sleep, information is coming. If you are get up, you can see WhatsApp, lot of information is there, what should we buy, what should be sold, what is there, everyone gives a view, and everybody has a view about the stock market, and we don't have any restrictions to have the views. And we have no restrictions to express the views also. So this is where a lot of technicals, models are available. Technical people who follow the technical analysis, they know chart is going this way, shoulder is coming, triangle is coming, a line is coming. They use different type of the terminology, and they take the decisions on the basis. And when we are talking a lot of money about money matters, somebody is listening silently, and somebody is trying to capture our bank accounts. We get a phone call that you will get easy loan, or you enter the OTP. These are all common things, as most of us must have experienced here. Some may be cautioned, some must have burned their hands also possible. So cyber crimes is another area where the investment field is. Transaction costs and taxes. Every time we see what is the price expected to go, or target price. But after adjusting with the transaction cost and tax, what is the return left over? Whether I should trade frequently, or I should trade once in a while, or I should trade once in 15 days. These are all various things which are to be done. Then coming to rules and regulations, which are all talked about it. So investment markets are complex and chaotic systems. Your systems are very confusing. Noise. In finance also we call it as noise trading. Lot of noise is being generated in the investment markets. Earlier noise was generated when the technology was not there because of the shouting on the floor. But now noise is generated with the silently.
So a lot of confusion is coming. Be careful. This is where we can. So if you look 5-year returns before COVID, this is an analysis available that stock market gives a return of 10.46% over a 5-year period. So certainly attractive one. If you take up to October 23, returns on investments are after COVID also. It is giving it some 12% return is there on Sensex, 13% return is there with 5 years. That means one fundamental principle in investment is for how long you are holding the portfolio. Is it for 15 days or is it for 1 year or is it for 3 years or is it for 5 years or 10 years? Or do we hold it for lifelong and pass on the legacy to somebody else? So all this is holding period is a very, very important aspect in selecting the investments or management of the portfolio. So you can see in one period it is 5-year period 10%, in another 5-year period it is 13%. So whether we are falling in the 5-year period of the next one or whether we are falling in the 5-year period of the first one, there may be another 5-year period, there may be 2% return or 3% return only possible. So investment is a field where important aspect is what is our holding period. Similarly, what is the asset allocation? This is the chart given by Morningstar. You know Morningstar is a very popular and premium information agency. They provide information recommendations on stocks and they provide analysis. So when you book with the 100%, there is a variation that 100% equity can give 54% return or 43% downside. If you are having no equity at all, 100% is debt, some return is possible, some return 22% or something, and 8.1% or something is the downside. So they have given the upside, they have given the downside, and by having what type of the mixture of the portfolio. The second fundamental principle is first is what is the holding period, second one is what is the mix of the assets, how much is equity, how much is debt, or how much is the bank deposits, how much is mutual funds, or some may be very active, they don't like all the equity and all that, they only see only derivatives, right? So which is a very complex product. Whatever it is, you should have second fundamental principle is how you are mixing the assets. So what are the pitfalls we are having? I am looking this book few days back and some of all these points are picked up out of this book only. But examples are my own, not from that book. Don't follow the crowd or chase prices. So I can explain all these things. That means in finance we call it as bandwagon hypothesis or bandwagon behavior, herd behavior. People are going this one, all, everybody is, it is a human mindset is herd behavior. Herd behavior is many are doing, let us do this, we also do that one. So and so area is coming and that is a good area for investment, real estate investment. Let us buy a plot there or flat there, whatever is possible. Or so and so stock is coming, let us buy it. So this is a bandwagon and you know very well that how the bandwagon operates and this is to be avoided. Many others may be doing it. Why should I do it? Does it suitable requirement for me or not? Is it put into my goals or not? So if you go for bandwagon, sometimes what happens? Our losses will be very, very substantial part of it also. For example, financial foreign institutional investors, FIIs are significantly influencing the Indian market. This is known to everybody. When do they enter, when do they exit, we don't know. We only know after they exit.
Anybody knows when they were exited, they are going to, how many are going to exist Monday? Can anybody can say? Today is Sunday, no problem. Tomorrow, how many are going to? Tomorrow is holiday, I think, in some parts of the places. So we don't know when it is going to be exited. And when it is exited, what happens? Oh, FIIs are selling, DIIs are also selling. Mutual funds are also selling. And when we are reading the newspaper, everybody is selling. Let me sell myself also. This is where the question comes that if investments following the herd behavior, there are also advisors, influencers. If you take it, how many people are there? I'm not saying influencers are good or bad here. They are certainly influencing the market. So one of it is a financial influencer or finance minister also called fin-influencers, and SEBI is coming out with some type of the guidelines or regulations for these people. So if you look, some people have number of subscribers 28 lakh 30,000, and some people are having less than that one. So they are giving a lot of advices. So should I subscribe to the YouTube channel? I don't advise, your choice it is. If you want to subscribe it is. Some are giving in English, some are giving in other places, other times. So don't be seduced by facts and hot tips. Suppose you take it, there are misleading videos through the TikTok. A study done by somebody shows that 107 billion followers are there, 194 billion views are there, 21.5 billion likes are there, and 60% of the stock advice on TikTok is misleading. So please be careful. We may be very much excited about the influencers as well as these type of the facts and police and hot tips. So if you open your mobile, of course mobile is always open, or mine may be closed. So WhatsApp is feeding lot of information is coming. So how this misleading videos are to them. We have chart experts are there, technical analysis. No doubt it is a science. I am not denying that one. And there are academic courses on technical analysis. But be careful again about is that technical analysis suitable for me, or should I go with fundamental analysis, select some of the stocks and buy right, sit tight. Yes, one company says buy right things and sit on that one tightly for a longer period. But chartists will say that markets are having opportunities. So if you look when to buy, when to sell, if I have taken just two example, oil and natural gas company, ONGC, and some other Berger Paints are just randomly I have picked up. I didn't do any type of the analysis which shows that which chart is suitable for you. And you know those who are using the TradeView people, there are a couple of other soft application websites also available which are helpful in reading these charts. But at the same time, this is all zigzag. Don't try to time the zigzags always. Market timing is not always on the basis of the technical analysis. This is one lesson one has to remember. Don't measure risk by price volatility. Price volatility is simple thing is what was the year end last 1 year low, last 1 year high, 52-week high, 52-week low. This is we talk about the range. Or some people who are comfortable, they can talk about standard deviation. And some more people who talk about implied volatility. This is out of the options. You can derive the implied volatility and how the implied volatility is there. All these measures are there. So lot of volatility charts are available in the literature. It may be beta, it may be standard deviation, it may be moving averages,
or it may be sophisticated techniques like GARCH and all these things are there. But volatility is not the only one risk in the stock market. There are other types of the risks are also there. What is regulatory actions taking place? Suddenly regulator meets and decides that this so-and-so company, is NBFC is not doing well, and they put some restrictions, and after the restrictions are put up, the stock price will fall. Is it happened or not? Yes. Regulator is looking in a different way. Regulator wants the people's money to be safe, financial stability to be there, exploitation to be avoided, transparency should be there. So regulator motivations are not volatility alone. Also they look for various other type of the risk characteristics are there. So if you look, I just come back, a new study which says corporate governance attributes are effective indicators of stock crash risk. Why stock is falling down is it is not the price volatility alone, it is the stock governance variables. Governance variables means one of the directors or one of the promoters will sell away larger part of the stock which we don't know at all. And what happens? Or there may be difference in opinions with the governance. Or somebody may be trying to exploit. Technology has fortunately addressed so many types of the risk in the stock market, but unfortunately governance risk is not being addressed by technology. Technology cannot address the governance risk. Governance risk is which type of the people are sitting in the board. Are they talking about, are they in the interest of the shareholders? If a decision is taken, what happens to the shareholders? Board may meet and take a decision that we should go for so and so business, and next day the stock market will fall. For donors, why not ratings can be assigned? Sorry? For donors, is that donors? Why not a rating for them? Possible, but there are so many other type of the risk which cannot be captured also, which we don't know, because we are sitting here and board decisions are communicated to the stock market. Okay, so I'm talking about various types of the variance coming. Variance is a risk only, volatility only, which is coming out of governance factors as well as the financial factors. Of course, this chart is relating to Chinese market. There may be study relating to Indian market also, I am not aware of it. Or there is an opportunity to do similar type of work for Indian market also. Yielding statistically significant, economically meaningful crash risk assessment. So stock prices may fall because of the financial characteristics as well as the governance activity. Lot of mathematics is available. Mathematics is what? You daze it by maths. It gives a different type of the picture. You will get an optical illusion altogether different. Suppose if you look these charts, you will get circles, but if you combine all these things, you will get different picture. You will see that the cycles are moving. It's not moving exactly. Right? So be careful about it. There is a bias in the market. Expectations bias. Expectations bias is we are all biased to what the analysts has given. It may be earnings expectations. The company will give a presentation on how earnings are expected to grow in the next one quarter. But there are more instances where earnings expectations are not being met. For example, 44% of the companies have missed the targets. This is the latest news only, latest quarter. So, quarter 2 results in the case of 69 companies underperformed or missing the estimates. 41 companies exceeded the 41% of the companies exceeded the expectations. So, expectations bias is that earnings estimate or forecast price estimates are given by earnings estimates are given by the company.
If you look company's website, investor analyst presentations are available. Next 2 quarters or 3 quarters presentations are available. How much EBITDA will be there? How much EPS will be there? How much price is going to be there? Then you start calculating it is based upon that what would be the expected price. But it is a bias also. That means it may not be met sometimes because of the various reasons. So one should be careful about this part also. Seersucker illusion. There are so many advisors, brokers. Whether you should go for gurus. There are certified financial planners, investment advisors, insurance agents, mutual fund distributors. Who is the right person for me? What should be my portfolio size? What is my objective? What is my holding period? What is my asset class? And how is the right person to which you have selected? Astro. Nowadays, astrology is also very much popular in stock market. Last few months back, I have attended a very good investor conference. Very good means so many professionals are there. And while having tea, I am interacting with people. One of them have come and introduced. He said, "Sir, I give stock recommendations on the basis of astrology, sir. You please tell your nakshatra and I will suggest you the stocks." I got a shock. I have not given my nakshatra or I get not anything to give. The reason is, astrology is also a science, no doubt about it. It has its own scientific foundation. People, learned people or scholars are working in that area. Stock market investment is also a science, but should we combine these two sciences? Should we combine these two sciences? And whether it is going to give a great scientific advice for us. So, you can see what zodiac signs. I have just noted down what is your planet sign, what is your sign, what is your house, whether the price bias is neutral or upside or downside and all that one. My God, this is a different type of field. So be careful about this one before you take a call on the basis of the nakshatra. Today is so-and-so nakshatra, so-and-so time is there, so-and-so this is there. Let me put and click on the net or mobile that I have to buy this stock. But stocks are not driven by nakshatras or astrology. To the best I know, there is no scientific evidence. So be careful about what is this is happening. Whether you should have one parrot or two parrots. One parrot will say buy, buy, buy. Another parrot will say sell, sell, sell. So it is avoidable, better to not to have two parrots, at least one parrot is better. So don't be duped by AI. This is another devil. Is it doing good? Yes, it is extremely doing good, no doubt about it. It is reducing the jobs also, it's going to reduce the jobs. Lot of financial analysis or investment analyst reports are going to come out of AI or have been coming out of AI. It is affecting the jobs also. But how much is to be relied? It should be relied. So we have, as Mr. Krupal has mentioned about Ramayana, I will mention about Mahabharata. Okay. In Mahabharata, we have a role, one great Rakshasa who fought on behalf of the Pandavas is Ghatotkacha. Yes, there is a wonderful movie also. It has come in Telugu. Subsequently, it has come in various languages. Mayabajar movie is there, where Ghatotkacha is a very lot of fun he does. He has been fighting on behalf of Dharma, Pandavas only, but he is a Rakshasa. So at one point of time, Karna kills him with a great astra.
Then Krishna says, don't worry. Then to other Pandavas, don't worry. It is a good thing that Karna used his astra here. The Rakshasa is lost. Otherwise, the Rakshasa is also a dangerous. Karna using that astra is also dangerous. Two things are dangerous. So two things are avoided. So now you can fight peacefully. That astra is no longer there. Rakshasa is also no longer there. So artificial intelligence is also is a big field. Few days back, ChatGPT stock price has fallen by how much? Anybody has followed? Anybody followed? Just I will tell you what is the, because it has come 2 days back only. I'll tell you the stock GPT price, how much it is. ChatGPT is what? ChatGPT, you are aware of that, is a big AI. Yes? So let me tell you what is the price fall. It's a fact. Check this company from being valued at 4.44 billion in 2021, its valuation in 2024 is 0.18 billion. It has gone down by 96%. Valuation has gone down by 96%. Which company? ChatGPT company. Check. ChatGPT is company. Check is what is it? Yes, AI. So your AI is be careful about AI. AI driven education, AI driven learning, AI driven, I don't know, doctors may accept it or not, AI driven surgery also may be coming, I don't know. It is there. So this is what the AI driven is we have. Scammers are now adding people to random WhatsApp groups. Suddenly our name is added to one WhatsApp group and we should start getting so many things. And members are promised to get higher returns and many people have fallen for these fake groups and have lost money. So to be avoided, unless you understand thoroughly, be careful about AI. But if you see the influence of AI on the investment reports, it is going to be generated. Analysis. Even if the balance sheet is given, wonderful ratios to AI will give. If you are giving that data, you will get charts. But there are always some fundamental, some of the inputs which are given by this ChatGPT, they give the references also. And if you try for that references in Google, you don't have that paper at all. The paper is created by ChatGPT and being produced. So be careful about this. Don't torture the data. Data is a very interesting thing. How you use it, based on that results will come. So in academic field, it has become popular to torture the data. Torture the data is you select what data you want, you avoid these things. We call it as data cleaning also. And start getting the what result I want. So put up the data to make that, try to get that result. So there is a book which talks about questions about more guns, less crime. You give guns to everybody, there will be no crime at all. This is what data speaks about it. Is it true that anybody will accept that the guns are there, crime will be less? Should all of us carry guns? Maybe American concept. Sorry? American concept. American concept. So this is where data is used in such a way that you are getting a result that if you are using more guns, less crime will be there. Data is tortured in such a way. So which is a very dangerous thing. Of course, several academic people are using this data torture. No doubt about it, I am accepting it openly. Because people will take some select data and will try to present it and apply various types of the techniques and you will get the desired result and publish that result.
And as long as scientific ethics, principles, and all those things are followed, then it is being published also. So be careful about data being, because the data is the source, data is the oil in the case of the stock market. Without data, you cannot light the lamp at all, oil. So data is the oil for the stock market investment. Don't be fooled by things too good to be true. Whether IIM professors or somebody comes and says something, don't be fooled by too much about it. There are so many good things, but good things are always there is a paper which talked about whether really professors will make money. No. Are they good? Yes, they are very good. So passively invest than actively invest. Market efficiency are almost entirely unrelated to their trading behavior. Largely driven by the same behavioral factor as amateur investor. So amateur investor means whoever is starting this one, knowing market efficiency, various types of the theories, techniques, technical analysis, application of the various algorithms, maybe sophisticated technology also, but still, so anything can happen in stock market any point of time. No advisors, economists, TV commentators, nor I can tell you when chaos will occur, market forecasters will follow, fill your ear, but will never fill your wallet. This is the final advice given by the world. So, this is my last slide. I am closing with don't be fooled by things too good to be true. There are so many things which are too good to be true. In our daily life also, not only in the stock market. Okay. So, again, finally, I simultaneously also read other literature like Kutwal said, rightly said about Ramayana, Bharata and Bhagavatam and all that one. That is my interest. So in Bhagavatam there is one quotation, one instance is there. In that one line comes, Vittam yavat prayojanam. Because we are doing Ardhotsava here. Whatever the money you are earning, it is for a purpose. Vittam yavat prayojanam. If there is no purpose, that means what is the objective? Is the objective is only to make the return, or objective is we have financial goals which I have shown in the slide. So we should have a goal first of all. Who am I? What is my goal? And what is the purpose of it? Here my former colleague Professor Malti Somia is also sitting. I can say that we have good colleagues, even they are not using credit card. They said the purpose is over for credit card. Now I reached 60. I am not traveling. Why should I go for credit card? I was using credit card when I was 30 years or 40 years. That is said by somebody. It's not I am having my credit card. I am not that rich. So, prayojanam, vittam yavat prayojanam. Money for what purpose? And this is to be, we have to, everybody has to keep it in mind, and we do our investment, our daily spending or whatever it is. When it is Ardhotsava, I thought this quotation is also a relevant one for Ardhotsava. And here I am concluding. Thank you for patiently listening to me.
Thank you very much. ಮಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ವೃತ್ತಿಪರ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಂತಹ ಕೃತಿಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಓದಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೃಪಾಲ್ ಸರ್ ಬರೆದದ್ದೇ ಆಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಷೇರು ಸಂಜೀವಿನಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಓದಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಚಿಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕೃಪಾಲ್ ಸರ್ ಅವರು. ಇದೀಗ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಕಲಿ ತಿಳಿ ನಲಿ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ಪುಸ್ತಕ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಗಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀಯುತ CS ಹರೀಶ್ ಅವರು ಈಗ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಭಾಗವಹಿಸೋದು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋದು, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಅವರು ಒಂದು ಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಕೈಪಿಡಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಕೈಪಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಲವಾರು ಪದಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಪದ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಏನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೋ ಷೇರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಜಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದಗಳು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲವೋ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವರು ತರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ತರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಯಾವುದೇ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಹೊಸ ಹೊಸ ಪದ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಓದ್ಬೇಕಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತಾರೆ. ಈಗಲೂ ನನಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇನೆ ನನ್ನ ಮಗ್ಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು. ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಂದ್ರೆ ಈ ಅವ್ರೇನು ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಇಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೃಪಾಲ್ ರವರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಾಧನೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಈ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಇವರು ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥೋತ್ಸವ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅರ್ಥವಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದುಃಖನೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಕಳ್ಕೊತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಗೊತ್ತು, ಗಳಿಸೋದು ಗೊತ್ತು, ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೇನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರ ಯಾರಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಂಬಳ ತಗೊಂಡು ಅಥವಾ ಸಂಸಾರ ನೀಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಉಳಿಸಿ ಅದನ್ನ ಅವರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೋ ಅಂಥವರು ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಗಳಿಸಿದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಂದು ಬಾರಿ ನೀವು 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅಥವಾ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ಈ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಜವಾಗಿಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಪ್ರತಿ ವಾರ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಜಗದ ನಿಯಮ ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನಾದ್ರು
ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಇವಾಗ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಕಂಪನಿ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಒಂದು ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಯದೇವ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಚಾಟ್ ಜಿಪಿಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಇದೇ 1 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನೀವು ಚಾಟ್ ಜಿಪಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಷೇರು ಮೌಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅದು ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಆಗಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನೀವು ನಾಳೆ ಅದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಓವರ್ ಆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದರ ಪರಿಚಯವನ್ನ ನೀವು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ತೀರುವಳಿ ನಿಯಮ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹಳೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಷೇರು ಸೀಳುವಿಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪದಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ಇದೇ ಕೋವಿಡ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನನ್ಗೊಂದು ಕಾಲ್ ಬಂತು. ಕಾಲ್ ಬಂದಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹೂಡಿಕೆದಾರ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ನಾನು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ರಿಲಯನ್ಸ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಅದನ್ನ ನಾನು ಏನು ಫರ್ದರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಾನೇನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನನ್ನ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತಾ ನನಗೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರೈಟ್ಸ್ ನ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಂಪನಿಗಳು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಆ ರೀತಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ರೀತಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಹೂಡಿಕೆದಾರ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ 1800 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದಂತ ಶೇರ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ರೈಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 800 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಬುದ್ಧಿವಂತ, ನಾನು ಬೇರೆ ಯಾರು ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಲ್ಲ, ನಾನೇ ಬುದ್ಧಿವಂತ, 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, 800 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನನಗೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು. ಆದರೆ ಆ 800 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡ ನಂತರ ಆ ರೈಟ್ಸ್ ಗೆ ಏನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕಂಪನಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡದಿರಾ ಇದ್ರೆ ಆ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್. ಈ 10 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು? ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಾಪಸ್? ಅದು ಯಾರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ರೈಟ್ಸ್ ನ ರಿನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಹಣ ಬಂತು, ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ರಿನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಾಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಶೇರ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈ 10 ಲಕ್ಷ ಯಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ? ಈ ರೀತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು? ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯೋರು ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೃಪಾಲ್ರವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಒಂದು ಭಾಗ. ಈ ಪುಸ್ತಕ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓದಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯವನ್ನ ನಮ್ಮ ಶರತ್ ಅವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಹಲವಾರು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲೇಬೇಕು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು, ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಶ್ರೀಮಂತರು ಅಂತ ತೋರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾ ಅಂತ. ತೋರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಏನ್ ಇರ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ತೋರ್ಪಡಿಕೆಗೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ತೋರ್ಸ್ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರೀಮಂತರು ಇರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕವರ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರ ಹತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಆ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ತೋರ್ಪಡಿಕೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಅವರ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ, ನಾನೇನೋ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು 10 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ? ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೋ ಹುಷಾರಿಲ್ದಿರಾ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇ 10 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಕಳಿಸಿದ್ಯೇನಾಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸೋರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸೋರು ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಾನು ಶರತ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ, ಕೃಪಾಲ್ ಅವರು ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಥವಾ ಸರಣಿಗಳು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರಲಿ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ CDSL ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗಬಹುದು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು
ಖಂಡಿತ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂಥ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದ್ದವು ಖಂಡಿತ ನಾವು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಏನು ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರ, ನಾನು CDSL ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. CDSL ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಏನು ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರೋ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಬೈ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಇಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೋವಿಡ್ ಮುಂಚೆ ಏನು ಅಥವಾ 2-3 ಕೋಟಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿತ್ತು, ಈಗ ಒಂದು 3-4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಆಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಭಯ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ, ಅಥವಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದಾರ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅಥವಾ ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈ CDSL ನಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ 15 ಕೋಟಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನಾವೇನು ಈಗ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹಲವಾರು ಹೊಸ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು, ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಹೂಡಿಕೆಗಳಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಖಂಡಿತ ಅದು ನಿಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಮುಂಚೆ ಹಲವಾರು ಫ್ರಾಡ್ಗಳಾಗಿರೋದಿದೆ. ಕೆಲವು ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ಗಳು ಅವರದ್ದೇ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ನೀವು ಡೆಪಾಸಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಎರಡೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಡೆಲಿವರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರೋ ಅದು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಎರಡೇ ಕಡೆ ಚಾನ್ಸ್. ಒಂದು CDSL ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ NSDL. ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. CDSL ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ NSDL ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ID ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನ ಖಂಡಿತ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ, ಆ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ರೀತಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಡೆಬಿಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಏನೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಡೆಬಿಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕ. ಮೂರನೇದಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಷೇರುಗಳ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಷೇರು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಇಂದಿನ ದಿವಸ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಷೇರುಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಷೇರುಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಏನಾದ್ರು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅವ್ರು ಕಳ್ಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ IPF ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸತಿ IPF ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಶೇರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಆಗದೆ ಇರುವಂತೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಕಡೆಯದಾಗಿ, ನಿಮಗೆ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಡೆಪಾಸಿಟರಿಗಳು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೀವು ಈಗಿನ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು 15 ಕೋಟಿ ಅಥವಾ 20 ಕೋಟಿ ಅಕೌಂಟ್ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದೆ ಏನು ಈ 15-20 ಕೋಟಿ ಜನ ಬಂದು ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ನನ್ನದೇ 4 ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ. ಆ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ in the sense suggested by our company, it is only his individual suggestions ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಡಿಸ್ಕ್ಲೇಮರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸುತ್ತಾ, KG ಕೃಪಾಲ್ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಆಶಿಸುತ್ತಾ, ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಆಡೋದಕ್ಕೆ
ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೃಪಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸೆಬಿ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೆಬಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು BSc ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.